Good morning, children. Now we are going to study lesson 1, Exploring Space. Hi, I am Nila. I am in space. Will you be? Let's see what we can do. Save the planet for me and you. Let's see what we can do. Save the planet for me and you. E-A-R-T-H. Planet Earth is a happy place. E-A-R-T-H. Planet Earth is a happy place. Na 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 na. Na 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 na. Let's see what we can do. Save the planet for me and you. Let's see what we can do. Save the planet for me and you. E is for environment. Keep it clean. If we stand together, we'll make the best team. A is for the animals that we love. Swimming and walking and flying above. Na 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 na. Na 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 na. Let's see what we can do. Save the planet for me and you. Let's see what we can do. Save the planet for me and you. R is for recycle or use it again. Separate your trash into the right bin. T is for traveling every day. Leave the car and rather walk this way. Na 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 na. Na 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 na. Let's see what we can do. Save the planet for me and you. Let's see what we can do. Save the planet for me and you. H is for humans. That's what we are. If we work together, we can go so far. E-A-R-T-H. Planet Earth is a happy place. Na 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 na. Na 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 na. Let's see what we can do. Save the planet for me and you. Let's see what we can do. Save the planet for me and you. Let's see what we can do. Save the planet for me and you. Let's see what we can do. Save the planet for me and you. Turn next page. My Little Pictionary. Milky Way. Milky Way means the galaxy that contains our solar system. அதாவது பால்வெளி மண்டலம் மில்கி வே. Earth. Earth means the planet on which we live. நாம் வாழக்கூடிய பூமி. Space Shuttle. Space Shuttle means a spacecraft designed to be used for traveling to a space station. அதாவது விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையத்திற்கு செல்ல தயாரிக்கப்பட்ட விண்கலம். Solar System. The sun and all the planets that move around it. சூரியனும் அதை சுற்றி வரும் 9 கோள்களும் சேர்ந்தது சோலார் சிஸ்டம். சோலார் சிஸ்டம் மீன்ஸ் சூரிய குடும்பம். Universe. The whole of space and everything in it, including the planets, the stars and galaxies. அதாவது இந்த விண்வெளி
மற்றும் அதை சார்ந்த அனைத்தும் உள்ளடக்கியது. கிரகங்கள், நட்சத்திரங்கள், பால்வழி மண்டலம், இந்த வர அனைத்தும் உள்ளடக்கியது தான் யூனிவர்ஸ். யூனிவர்ஸ் மீன்ஸ் பிரபஞ்சம். Now we are going to next page. Earth, the desolated home. Earth, the desolated home. Desolatedனா என்ன அர்த்தம்னா பாழடைந்த. டெசாலேட்டட் ஹோம்னா பாழடைந்த வீடு, வசிப்பதற்கு ஏற்றது இல்லாமல் பாழடைந்து போன வீடு அப்படின்னு அர்த்தம். எர்த், த டெசாலேட்டட் ஹோம். நமது பூமி முன்னாடி ரொம்ப ரொம்ப நல்லா செழிப்பாக இருந்தது. இப்போ எப்படி இருக்குன்னா நம்ம வசிக்க முடியாமல் ரொம்ப பாழடைஞ்சு போய் இருக்குது. அதை பற்றி தான் இந்த பாடத்தில் நாம் படிக்க போகிறோம். See the picture. Okay. It was the year 2068. Humans had destroyed the earth and started colonizing red planet Mars. India established 3 colonies. Ariyumadi's family lived in one such colony. On her birthday, her grandfather travelled more than 1,500 kilometers to meet her. When he reached, he saw her sleeping in her capsule. Next para. He said, "Wake up, Arivu." Arivumadi was surprised. "Grandpa, when did you come?" "I was thinking that you won't be coming for my birthday." He sighed. "Don't you know about the dust storm of Mars? Sometimes it even lasts for a month." But this time it did not. So I am on time. It till took me 3 souls to reach here. Now come on, let's not waste time. We will go to harvest the vegetation hab for vegetables. Parupa. In the hab, he said, "These carrots are not tasty anymore, like the ones I ate in my childhood." She asked, "Why do you say so, Grandpa?" Grandfather explained, "The vegetables we grow here do not taste like the ones on the earth. I really wish you had tasted the carrots from the earth." Arivu asked eagerly, "How did they grow the crops and vegetables on the earth?" இப்போ 4th paragraph. Now எல்லாருமே விரல் வச்சுக்கிட்டே வா, என்ன அப்போ தான் உனக்கு புரியும். Now the grandfather was sad, like he is missing the earth. He said, "The earth had fertile soil, so the fruits and vegetables grown were healthy and tasty." She asked, "But I learned that humans used chemical fertilizers and polluted the soil. Here we get unpolluted food and water. Is that correct?" Grandfather, அது 5வது பேரா பாரு. Grandfather laughed.
Already I told you, these fruits, vegetables and water are not the same as in the earth. They are not real. Arivu exclaimed. Even the water? He said. Of course. In Mars, we get water from burning fuels. On the earth, we used to get water from rain. It was natural and it was free. She said, Grandpa, enough of your stories about the earth. I know that life there was easy, but here survival is very difficult. He replied, Yes, my dear. Adapting to Mars is difficult. Today we are fighting for things which we got easily. இப்போ அடுத்த பரா பார்ப்போமா? கடைசி பரா கீழே இருக்குது பார்த்தியா? அதை பார்ப்போமா? He continued, In the earth, you did not need a spacesuit or an oxygen cylinder. Also, the years are longer here. Arivu said, Yes, Grandpa. In Mars, 687 days make a year. He smiled. Ha ha ha. Yes. You would be 18 years old on the earth now. அடுத்த பரா பாரு. Page number 81. Next para. Grandpa thought to himself, We destroyed our home. The home that nature had offered us. Now we are trying to make this our home. Arivu looked at him and said, Don't worry, Grandpa. The scientists are trying to terraform the Mars. He said, True, but nothing can be the earth. The earth is our home. Let us leave this for now. Today we should celebrate. See the first paragraph. It was the year 2068. Humans had destroyed the earth and started colonizing the red planet Mars. அதாவது இது இப்போ என்ன வருஷம் நடக்குது? 2068 நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னு நீங்களாம் நினச்சிக்கோங்கண்ணே. மக்கள்லாம் என்ன செஞ்சிட்டாங்க? மனிதர்கள்லாம் பூமியை ரொம்ப பாழாக்கிட்டாங்க. அது ரொம்ப பாழாக போச்சு பூமி. எல்லாம் நிறைய மாசுபட்டு பாழாக போச்சு. காற்றில் மாசு இருக்குது, நீரில் மாசு இருக்குது, நிலத்தில் மாசு இருக்குது. இப்படி எல்லாமே பாழாக போய் பூமியானது அழிகிற அளவுக்கு அழிஞ்சிருச்சு. அதனால் என்ன செஞ்சிட்டாங்க? எல்லாரும் அவங்கவுங்க இருப்பிடத்தை மாற்ற முயற்சி பண்ணி எதுக்கு போயிட்டாங்க? செவ்வாய் கிரகத்துக்கு போய்கிட்டு இருக்காங்க. இந்தியா எஸ்டாபிளிஷ்டு 3 காலனிஸ். அதில் இந்தியா என்ன செஞ்சுருக்கு? 3 காலனிகளை அமைத்திருக்கிறது. அறிவுமதிஸ் ஃபேமிலி லிவ்டு இன் 1 such காலனி. அந்த மாதிரி காலனிகளில் ஒரு காலனியில் தான், அந்த 3 காலனியில் ஒரு காலனியில் தான் அறிவுமதியோட குடும்பம் வாழ்ந்துகிட்ருக்கு. ஆன் ஹர் பர்த்டே, அவளுடைய பிறந்த நாள், ஹர் கிராண்ட்ஃபாதர் ட்ராவல்டு மோர் தேன் 1500 kilometers டு மீட் ஹர். அவளுடைய தாத்தா, கிராண்ட்ஃபாதர்னால் தாத்தா என்ன செஞ்சுருக்காங்க? ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்காரு, பயணம் செய்து. எவ்வளோ தூரம் பயணம் செஞ்சுருக்காரு? பூமியிலேருந்து வந்திருக்காரு. எவ்வளோ தூரம்? 1500 கிலோமீட்டர் தூரம் பயணம் செஞ்சு அவளை பார்க்குறதுக்கு வந்திருக்காரு. when he reached, அவர் வந்துட்டார். he saw her sleeping in her capsule. அவள் என்ன செய்கிறா? கேப்சூல்னால் ஒரு இதில்
விண்கல படுக்கையில் தூங்கி கொண்டிருக்கிறார். இந்த படத்தில் போட்டிருக்கு பார்த்தியா, இதான் விண்கல படுக்கைகள். இதெல்லாம் இதில் ஒன்றில் தான் அவள் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கா, அறிவுமதி தூங்கிக்கிட்டு இருக்கா. ஹீ செட், வேக்கப் அறிவு. அவர் என்ன செய்கிறாரு, அறிவுமதியை எழுப்புறாரு. எந்திய அறிவு, எந்தி அப்படின்னு. அறிவுமதி வாஸ் சர்ப்ரைஸ்டு. அறிவுமதிக்கு என்ன ஆச்சு, ரொம்ப திகச்சு போயிட்டா, ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு தாத்தா இப்படி வந்துட்டாங்களேன்னு. உடனே கேட்குறா, கிராண்ட்பா when did you come? தாத்தா எப்போ வந்தீங்க நீங்கள்? ஐ வாஸ் திங்கிங் தட் யூ won't பி கம்மிங் ஃபார் மை பர்த்டே. நான் நீங்கள் வர மாட்டீங்கன்னே நினச்சேன், ஆனால் நீங்கள் கரெக்டாக என்ன செஞ்சிட்டீங்க, வந்துட்டீங்க. ஹீஸ் சைடு. டோன்ட் யூ நோ அபவுட் த டஸ்ட் ஸ்ட்ராம் ஆஃப் மாஸ்? உனக்கு வந்து செவ்வாயில் உள்ள புழுதி புயலை பற்றி தெரியுமா? டஸ்ட்னா புழுதி, ஸ்ட்ராம்னா புயல். புழுதி புயலை பற்றி தெரியுமா? செவ்வாய் கிரகத்தில் புழுதி புயல் அப்பப்போ வரும். அந்த புழுதி புயலை பற்றி உனக்கு தெரியுமான்னு கேட்காரு. சம்டைம்ஸ், எப்பயாவது வரும் அப்படின்னு அவ சொல்கிறா. நான் இப்போ இல்லாததுனால நான் சீக்கிரம் வந்துட்டேன் அப்படிங்கிற தாத்தா. சம்டைம்ஸ் இட் ஈவன் லாஸ்ட் ஃபார் எ மந்த். ஒரு மாதம் கூட அந்த புழுதி புயல் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும். ஆனால் இப்போ அந்த புழுதி புயல் இல்லை. பட் திஸ் டைம் இட் டிட் நாட். ஸோ ஐ ஆம் ஆன் டைம். அப்படி புழுதி புயல் இல்லாததுனால நான் சரியான நேரத்துக்கு இங்கே வந்துட்டேன் அப்படிங்காரு. இட் ஸ்டில் டுக் மீ 3 souls டு ரீச் ஹியர். அதாவது 3 நாள் எடுத்து, சோல்ஸ்னால் செவ்வாய்க்குரிய நாள் 3 எடுத்து இங்கே வந்திருக்கேன் அப்படின்னு தாத்தா சொல்கிறாரு. நவ் கமான், லெட்ஸ் நாட் வேஸ்ட் டைம். We will go to harvest the vegetation herb for vegetables. ஹார்வெஸ்ட்னா அறுவடை செய்தல். இப்போ இங்கே நம்ம என்ன செய்ய போகிறாங்க, அறிவுமதியும் தாத்தாவும் காய்கறிகளை பறிக்க வெஜிடேஷன் ஹேபுக்கு போகிறாங்க. சரி, ஓகே. தாத்தா வந்து எழுப்புறாரா பார்த்தியா அறிவுமதியை? அறிவுமதி படுத்திருக்கா, அவரோட கேப்சூலில் படுத்திருக்கா. தாத்தா வந்து எழுப்புறாரு பாருப்ப. இன் த ஹேப் he said, these carrots are not tasty anymore like the ones I ate in my childhood. She asked, why do you say so, grandpa? Grandfather explained, the vegetables we grow here do not taste like the ones on the earth. I really wish you had tasted the carrots from the earth. Arivu asked eagerly, how did they grow the crops and vegetables on the earth? தாத்தா வந்து என்ன செய்கிறாரு, விவசாய இடத்துல வச்சு சொல்கிறாரு, இந்த கேரட் வந்து சுவையாகவே இல்லை, இந்த கேரட் வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாகவே இல்லை, நாங்கள் சின்ன வயசில் சாப்பிட்டது மாதிரி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்போ அறிவுமதி கேட்குறா, தாத்தா நீங்கள் ஏன் இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறா. தாத்தா வந்து அதுக்கு விளக்கமாக சொல்கிறாரு, என்ன, இங்கே வளர்க்கப்படுற காய்கறி வந்து பூமியில் கிடைக்கிறத மாதிரி சுவையாக இருக்காது. நீ பூமியில் விளைந்த கேரட்டை சாப்பிட்டு இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். நீ பூமியில் விளைஞ்சதை சாப்பிட்டு பார்த்தேன்னா உனக்கு தெரியும் அது எவ்வளோ ருசியாக இருக்குது அப்படின்னு தாத்தா வந்து சொல்கிறாரு. பேத்திட்ட பேசுகிறாரு அறிவுமதிட்ட. சரியா? இப்போ 4th paragraph. நவ் எல்லாருமே விரல் வச்சுக்கிட்டே வா, என்ன, அப்போ தான் வந்து உனக்கு வந்து புரியும். நவ் த கிராண்ட்ஃபாதர் வாஸ் சேட் like he is missing the earth. He said,
The earth had fertile soil. So the fruits and vegetables grown were healthy and tasty. She asked, but I learned that humans used chemical fertilizers and polluted the soil. Here we get unpolluted food and water. Is that correct? தாத்தா என்ன செய்கிறாரு, ரொம்ப கவலையாக இருக்குது. அவருக்கு வந்து பூமியில் இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்தது. இப்போ பூமியிலேருந்து இங்கிட்டு வந்து இருக்கமேனு ரொம்ப கவலைப்படுறார். பூமியை விட்டுட்டு வந்தது அவருக்கு மிகவும் கவலையாக இருக்குது. அதனால் அவர் பூமியை நினச்சிக்கிட்டு என்ன செய்கிறாரு, சொல்கிறாரு, பூமி வந்து நல்லா வளமான மண் இருக்கும் பூமியில். அங்கே வந்து காய்கறிகள் பழங்கள் எல்லாமே நல்லா சத்தானதாகவும் சுவையானதாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு பூமியை நினச்சிக்கிட்டு கவலைப்பட்டுக்கிட்டே சொல்லிகிட்டே இருக்காரு. பூமியவே பேசிகிட்டு இருக்காரு. அறிவுமதி சொல்கிறா, ஆனால் நான் என்ன படித்தேன், தாத்தாட்ட கேட்குறா, தாத்தா ஆனால் நான் என்ன படித்தேன்னா மனிதர்கள் வந்து வேதியியல் உரங்களை போட்டு மண்ணை மாசுபடுத்திட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்கிறா. என்ன ஆனால் நாம் வந்து இங்கே வந்து நல்ல பாழா போகாத மண், மாசுபடுத்தப்படாத மண்ணில் நம்ம வந்து என்ன கிடைக்கிது, நமக்கு உணவும் தண்ணீரும் கிடைக்குது. அப்படி தானே தாத்தா, சரியா அப்படின்னு கேட்குறா. அது 5வது பேரா பாரு. கிராண்ட்ஃபாதர் லாஃப்டு. Already I told you, these fruits, vegetables and water are not the same as in the earth. They are not real. Arivu exclaimed. Even the water? He said, of course. In Mars, we get water from burning fuels. On the earth, we used to get water from rain. It was natural and it was free. She said, Grandpa, enough of your stories about the earth. I know that life there was easy, but here survival is very difficult. He replied, yes, my dear. Adapting to Mars is difficult. Today we are fighting for things which we got easily. சரி, இப்போ இதோட தமிழ் மீனிங் பார்த்தா, தமிழ் அர்த்தம், இந்த பேராக்குரிய தமிழ் அர்த்தம் என்னென்னா, கிராண்ட்ஃபா லாஃப்டுன்னு இருக்கா, தாத்தா சிரிக்கிறாரு. என்ன, நான் உன்ட்ட ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், இங்கே உள்ள கனிகள் மற்றும் காய்கறிகள் தண்ணீர் எதுவும் பூமியில் இருப்பது போல் இல்லை. இங்கே இருக்கிறது எதுவுமே வந்து பூமியில் இருக்கிற மாதிரி கிடையாது. அவைகள் உண்மையானதும் இல்லை. அறிவு ஆச்சரியப்பட்டாள். தண்ணீர் கூடவா அப்படின்னு கேட்குறா. அப்போ தாத்தா சொல்கிறாரு, ஆம், செவ்வாயின் தண்ணீர் திரவ எரிபொருள் மூலம் எரித்து பெறப்படுகிறது. பூமியில் நாங்கள் மழை மூலமாக தண்ணீர் பெற்றோம். அது இயற்கையானது. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், அவை அனைத்தும் இலவசம். அறிவு கூறினாள், தாத்தா, உங்களுடைய பூமி கதைகள் போதும். எனக்கு தெரியும் பூமியில் வாழ்க்கை எளிதானது என்று. ஆனால் இங்கு வாழ்க்கையை தக்க வைத்துக் கொள்வதே மிகவும் கடினம். அப்போ தாத்தா பதில் சொல்கிறாரு, ஆமாம் என் செல்லமே, செவ்வாய் கிரகத்திற்கு ஏற்றால் போல் மாறுவது கடினம். இங்கு செவ்வாய் கிரகத்தில் நாம் அனைத்திற்கும் சண்டையிட்டு கொண்டு இருக்கிறோம். அவையெல்லாம் ஒரு காலத்தில் நமக்கு எளிதாக கிடைத்தவை அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இப்போ அடுத்த பேரா பாப்போமா, கடைசி பேரா கீழே இருக்குது பார்த்தியா, அதை பாப்போமா. He continued, in the earth you did not need a spacesuit or an oxygen cylinder. Also, the years are longer here. Arivu said, yes, Grandpa. In Mars,
687 days make a year. He smiled. Ha ha ha. Yes. You would be 18 years old on the earth now. அதாவது என்ன சொல்கிறாரு, தொடர்ந்து தாத்தாவே சொல்கிறாரு, நமக்கு பூமியில் என்ன தேவையில்லை, ஸ்பேஸ் சூட் தேவையில்லை, விண்வெளி உடை தேவையில்லை, ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் தேவையில்லை, இங்கே எல்லாமே நல்லா கிடைக்கும். அதை விட இங்கே வந்து ரொம்ப நாளானதான் 1 வருடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. 687 நாள் தான் 1 வருடம். பூமிப்படி அவளோட அறிவுமதியோட வயதை பார்த்தா 18 வருஷம், 18 வயது அவளுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. பண்ணிட்டீங்களா? சரி, இதை பண்ணிக்கோ. இப்போ இதோட அர்த்தம் என்னென்னா, தாத்தா தொடர்ந்து சொல்கிறாரு, நமக்கு அங்கே வந்து விண்வெளி உடைகள் தேவையில்லை, ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் வேண்டாம், நமக்கு வந்து அங்கே 365 நாள் தான் நமக்கு பூமியில் வந்து 1 வருடம். ஆனால் இங்கே வந்து 687 நாள். பூமி படி கணக்கு பார்த்தா உனக்கு 18 வயசு ஆயிருக்குன்னு தாத்தா சொல்கிறாரு. அடுத்த பேரா பாரு, பேஜ் நம்பர் 81. நெக்ஸ்ட் பேரா. Grandpa thought to himself, we destroyed our home, the home that nature had offered us. Now we are trying to make this our home. Arivu looked at him and said, don't worry grandpa, the scientists are trying to terraform the Mars. He said, true, but nothing can be the earth. The earth is our home. Ha. Let us leave this for now. Today we should celebrate. அதாவது என்ன சொல்கிறார் தாத்தா மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கிட்டு கவலைப்பட்டுகிட்டே இருக்கார். அப்போ அறிவு வந்து சொல்கிறான், சார் நீங்கள் இதெல்லாம் நினச்சி கவலைப்படாதீங்க தாத்தா, நம்ம வந்து பூமி தான் நம்மளோட வீடாக இருந்தது, நம்ம அதை அழிச்சிட்டோம் அப்படின்னு நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க. இயற்கை வந்து நமக்கு அன்பளிப்பாக அளித்ததை மனிதன் அளித்தான். இயற்கை வந்து என்ன செஞ்சு மனிதனுக்கு கொடை மாதிரி கொடுத்தது இந்த பூமி. அதை மனுஷன் என்ன செஞ்சுட்டான், நல்லா பராமரிக்காமல் மாசுபாடு உள்ளதாக ஆக்கி அழிச்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்கிறான். அப்போ அறிவு சொல்கிறான், கவலைப்படாதீங்க தாத்தா, விஞ்ஞானிகள் எல்லாருமே கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க, செவ்வாய் கிரகத்தை பயன்படுத்தி நம்ம பூமி மாதிரி நம்ம அதில் குடியேறிடலான்னு நினைக்காங்க தாத்தா. அதனால் என்ன சொல்கிறாரு, வருத்தத்தோடு சொல்கிறாரு, அதெல்லாம் உண்மைதான், ஆனால் எதுவுமே பூமிக்கு இணையாகாது, பூமி தான் நம்ம வீடு, பூமி மாதிரி எந்த கிரகமும் வராது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இட் வாஸ் த இயர் 2068. Humans had destroyed the earth and started colonizing the red planet Mars. India established 3 colonies. Ariyumadi's family lived in one such colony. On her birthday, her grandfather travelled more than 1,500 kilometers to meet her. When he reached, he saw her sleeping in her capsule. இப்போ நீ இதெல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணணும்னா டெஸ்ட்ராய்டு அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. DESTROYED டெஸ்ட்ராய்டு அண்டர்லைன் பண்ணிட்டீங்களா? சரி, அடுத்து காலனிசிங் COLONISING காலனிசிங். அடுத்து பிளானட் PLANET பிளானட். அடுத்து எஸ்டாப்ளிஷ்டு ESTABLISHED எஸ்டாப்ளிஷ்டு. அடுத்து கடைசி வரியில் கேப்சூல் CAPSULE கேப்சூல் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிட்டிங்களா? இதெல்லாமே நீ நல்லா திருப்பி படிச்சுப்பார்.
வாஸ்து பாருங்கண்ணே, தெரியாட்டி கேட்டுக்கோ. சரியா? இப்போ அடுத்த பேராக்கு போமா? He said, wake up அறிவு. அறிவுமதி was surprised. Grandpa, when did you come? I was thinking that you won't be coming for my birthday. He sighed. Don't you know about the dust storm of Mars? Sometimes it even lasts for a month. But this time it did not. So I am on time. It still took me 3 souls to reach here. Now come on, let's not waste time. We will go to harvest the vegetation hab for vegetables. இப்போ இந்த பேரால் நீங்கள் என்னென்ன அண்டர்லைன் பண்ணணும்னா, சர்ப்ரைஸ்டு அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ. SURPRISED சர்ப்ரைஸ்டு அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிட்டிங்களா? அடுத்து டஸ்ட் ஸ்ட்ராம் DUST டஸ்ட் ஸ்ட்ராம் STORM ஸ்ட்ராம் டஸ்ட் ஸ்ட்ராம் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ. பண்ணிட்டீங்களா? சரி, அடுத்து சோல் SOLS சோல்ஸ். அடுத்த பேரால அடுத்த வரியில் பாரு. ஹார்வெஸ்ட் HARVEST ஹார்வெஸ்ட். அடுத்து வெஜிடேஷன் VEGETATION வெஜிடேஷன். அதையும் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிட்டிங்களா? சரி. ஹேப் HAB ஹேப், அதையும் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ. பண்ணிக்கிட்டிங்களா? சர்ப்ரைஸ்டு அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிங்களா? சர்ப்ரைஸ்டுன்னா என்னது? ஆச்சரியப்படுறது, திகைச்சு போகிறது. அவங்க தாத்தா வந்ததை பார்த்து, திடீர்னு வந்ததை பார்த்து அறிவுமதி என்ன செஞ்சா? திகைச்சு போயிட்டா. சரியா? அடுத்து டஸ்ட் ஸ்ட்ராம். டஸ்ட் ஸ்ட்ராம்னா என்னது? புழுதி புயல். டஸ்ட்னா புழுதி, ஸ்ட்ராம்னா புயல், புழுதி புயல். ஓகேயா? அடுத்து என்னது? சோல். சோல்னா என்னது? செவ்வாய் கிரகத்தில் ஒரு நாள். நம்ம வந்து இங்கே நாள்னு சொல்கிறோம், ஆங்கிலத்தில் டேன்னு சொல்கிறோம். அது மாதிரி செவ்வாய் கிரகத்தில் வந்து ஒரு நாளுங்கிறத வந்து சோல்னு சொல்கிறாங்க. 3 சோல்ஸ்னால் 3 நாட்கள். சரியா? இப்போ ஹார்வெஸ்ட்டு. ஹார்வெஸ்ட்னா அறுவடை செய்தல். இப்போ இங்கே நம்ம என்ன செய்ய போகிறாங்க? அறிவுமதியும் தாத்தாவும் காய்கறிகளை பறிக்க வெஜிடேஷன் ஹேபுக்கு போகிறாங்க. வெஜிடேஷன் ஹேப். வெஜிடேஷன் ஹேப்னா என்னது? காய்கறிகளை விளைவிக்கிற இடம். வெஜிடேஷன் ஹேப். வெஜிடேஷன் ஹேப்னா காய்கறிகளை விளைவிக்கிற இடம். சரியா? சரி. தாத்தா வந்து எழுப்புறாரா? பார்த்தியா அறிவுமதியை? அறிவுமதி படுத்திருக்கா, அவரோட கேப்சூலில் படுத்திருக்கா. தாத்தா வந்து எழுப்புறாரு பாருப்ப. இன் த ஹேப் he said, these carrots are not tasty anymore like the ones I ate in my childhood. She asked, why do you say so, Grandpa? Grandfather explained, the vegetables we grow here do not taste like the ones on the earth. I really wish you
had tasted the carrots from the earth? Arivu asked eagerly. How did they grow the crops and vegetables on the earth? அதாவது இதில் இந்த பேரட்டிஸை வாசிச்சுட்டு நான் 3வது பேராவை நீங்கள் பின்னாடி விரல் வச்சுக்கிட்டே வந்தீங்களா? ஓகே, இதில் நீங்கள் எதெல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணணும்னா எல்லாமே ஈஸியான வார்த்தையாக தான் இருக்குதுல. கிராப்ஸ் பண்ணிக்கோ, CROPS, கிராப்ஸ். ஈகர்லி, EAGERLY, ஈகர்லி பண்ணிக்கிட்டீங்களா? Now the grandfather was sad, like he is missing the earth. He said, the earth had fertile soil, so the fruits and vegetables grown were healthy and tasty. She asked, but I learned that humans used chemical fertilizers and polluted the soil. Here we get unpolluted food and water. Is that correct? இப்போ இதில் என்ன சொல்லணும்? இந்த பேராவில் நம்ம எதாவது அண்டர்லைன் பண்ணணும்? ஹெல்த்தி, HEALTH, ஹெல்த்தி, அண்ட் டேஸ்டி, TASTY, டேஸ்டி. ஹெல்த்தினா நல்லா சுகாதாரமானது, டேஸ்டினா சுவையானது. அதுக்கு அடுத்த வரியில் பாரு, கெமிக்கல், CHEMICAL, கெமிக்கல். ஃபர்டிலைசர்ஸ், உரம், FERTILIZERS, ஃபர்டிலைசர்ஸ். பூரா கெமிக்கல் உரம், என்ன வேதியியல் உரம், ரசாயன உரம். பொல்யூட்டட், POLLUTED, பொல்யூட்டட், மாசுபாடு. கெமிக்கல் ரசாயன உரம் போட்டு என்ன செஞ்சிட்டோம்? நம்ம மாசுபடுத்திட்டோம் பூமியை. ஆனால் இங்கே எப்படி இல்லை? அன்பொல்யூட்டட். செவ்வாயில் என்னது? செவ்வாயை பாழாக்கலாம், அதில் மாசுபாடெல்லாம் இல்லை. வாட்ரு எல்லாம், தண்ணியும் மாசு கிடையாது, இதுவும் மாசு கிடையாது. செவ்வாய் கிரகமும் மாசு இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறா. கிராண்ட்ஃபாதர் லாஃப்டு. ஆல்ரெடி ஐ டோல்டு யூ, these fruits, vegetables and water are not the same as in the earth. They are not real. Arivu exclaimed. Even the water? He said, of course. In Mars, we get water from burning fuels. On the earth, we used to get water from rain. It was natural and it was free. She said, Grandpa, enough of your stories about the earth. I know that life there was easy, but here survival is very difficult. He replied, yes, my dear. Adapting to Mars is difficult. Today we are fighting for things which we got easily. இப்போ நீங்கள் இதில் எதெல்லாம் நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணணும்? எல்லாமே எக்ஸ்கிளைம்டு, EX, இந்த 6வது வரியில் இருக்க வரி எக்ஸ்கிளைம்டு, அதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ. EXCLAIMED, எக்ஸ்கிளைம்டு. அடுத்து பேர்னிங், BURNING, பேர்னிங். ஃபியூல்ஸ், FUELS, ஃபியூல்ஸ். நேச்சுரல், NATURAL, நேச்சுரல். இதெல்லாம் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்கண்ணே. சர்வைவல், SURVIVAL, சர்வைவல். டிஃபிகல்ட், DIFFICULT, டிஃபிகல்ட்.
பண்ணிட்டீங்களா? சரி, இப்போ அடுத்த பேரா பார்ப்போமா? கடைசி பேரா கீழே இருக்குது பார்த்தியா, அதை பார்ப்போமா? He continued, in the earth you did not need a spacesuit or an oxygen cylinder. Also, the years are longer here. Arivu said, yes, Grandpa. In Mars, 687 days make a year. He smiled. Ha ha ha. Yes, you would be 18 years old on the earth now. இப்போ இதில் நம்ம எதெல்லாம் நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணலாம்? கண்டினியூடு, CONTINUED, கண்டினியூடு அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ உன்னோட புக்கில். பண்ணிட்டீங்களா? சரி, அடுத்து ஸ்பேஸ் சூட், SPACESUIT, ஸ்பேஸ் சூட். அதுக்கடுத்து OXYGEN, ஆக்சிஜன். CYLINDER, சிலிண்டர், ஆக்சிஜன் சிலிண்டர். பண்ணிட்டீங்களா? சரி, இதை பண்ணிக்கோ. அடுத்த பேரா பாரு, பேஜ் நம்பர் 81. நெக்ஸ்ட் பேரா. Grandpa thought to himself, we destroyed our home, the home that nature had offered us. Now we are trying to make this our home. Arivu looked at him and said, don't worry, Grandpa. The scientists are trying to terraform the Mars. He said, true, but nothing can be the earth. The earth is our home. Let us leave this for now. Today we should celebrate. இப்போ இந்த பேராகிராஃபில் வந்து சயின்டிஸ்ட்ஸ் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. SCIENTISTS, சயின்டிஸ்ட். சயின்டிஸ்ட்னா அறிவியல் அறிஞர்கள். அண்டர்லைன் பண்ணிட்டீங்களா? சரி, அடுத்து டெரஃபார்ம். டெரஃபார்ம்னா பாரு, டெரஃபார்ம் ஸ்பெல்லிங் பாரு, TERRAFORM, டெரஃபார்ம். சரி, டெரஃபார்ம் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோ. டெரஃபார்ம்னா மார்ஸில் இருக்க நிலப்பரப்பு. அதுக்கடுத்து CELEBRATE, செலிப்ரேட். செலிப்ரேட்னா கொண்டாடுறது. சரியா? அவரோட பிறந்தநாள் தானே கொண்டாட தாத்தா வந்திருக்காரு. ஆமாம், அதனால் இப்போ நம்ம கொண்டாடணும்னு சொல்கிறாரு. இப்போ நீங்கள் யோசிக்கணும். இந்த ஒரு படம் போட்டிருக்கா, திங்க்ன்னு இருக்கா, THINK, திங்க். திங்க்னா என்னது? சிந்தி, சிந்தனை செய், சிந்திப்போம் அப்படின்னு வச்சுக்கோண்ணே, சிந்தி. இந்த ப்ளூ கட்டத்தில் என்ன கொடுத்துருக்கு? வாட் ஆக்ஷன்ஸ் டெஸ்ட்ராய் த எர்த். நம்மளோட என்னென்ன நடவடிக்கைகள்லாம் பூமியை பாழாக்கிருச்சு அப்படின்னு நீங்கள் யோசித்து பார்க்கணும். என்னென்ன நடவடிக்கைலாம் நம்ம என்னென்ன செய்கிறதெல்லாம் பூமியை பாழாக்குச்சின்னு யோசி. அதிகமான வாகன புகை, தொழிற்சாலை கழிவு, பூச்சிக்கொல்லி மருந்து, எல்லாமே இப்படி எல்லாமே நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம்? ரசாயனமாக பயன்படுத்துகிறோம், சுத்தமாக இல்லாமல் விட்டுறோம், கெமிக்கலை பயன்படுத்துகிறோம், பாலித்தீன் கவர்களை பயன்படுத்துகிறோம், பிளாஸ்டிக்கை ரொம்ப பயன்படுத்துகிறோம். இதெல்லாமே சேர்ந்து என்ன செஞ்சிருச்சு? பூமியை பாழாக்கிருச்சு. இதுக்கு மேலேயே நீ என்ன செய்யலாம்? இன்னும் கொஞ்சம் யோசித்து வீட்லையும் கேட்டு உனக்கு என்னென்ன தெரியுதுன்னு, பூமி பாழாகிறதுக்கு என்னெல்லாம் காரணம்னு நீங்கள் யோசிங்கண்ணே. அதுக்கடுத்து ஹவ் வில் யூ சேஞ்ச் இட். அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்டிருக்காங்க? நீ இதை எப்படி சரி பண்ணலான்னு நினைக்கிற? இதை எப்படி மாற்றலான்னு நினைக்கிற? நாம் என்ன செய்யணும்? இயற்கையோடு ஒன்றிய வாழ்வு வாழணும். இயற்கை உரங்களை பயன்படுத்தணும், வாகனங்களை குறைக்கணும், பக்கத்து கடைக்கு போகிறதா இருந்தால் சைக்கிளில் போகணும், வண்டியில் போகாமல். அப்போனா வாகனத்துலேருந்து புகை வராது. அந்நேரம் நம்ம வந்து இது பண்ணலாம். எதுக்கெடுத்தால் அதிகமான ஆடம்பரத்தை நம்ம என்ன செய்யணும்? குறைக்கணும். நம்மளோட தேவைகளை குறைத்தாலே என்ன செஞ்சிடும்? ஓரளவுக்கு பூமியில் சேர குப்பைகள் கழிவுகள்லாம்
குறையும். அப்படி குறைஞ்சாலே பூமி வந்து நல்லா இருக்கும். நம்மளோட தேவைகள் அதிகமாக இருக்க போய் தான் நாட்டில் என்ன செஞ்சிருது, தொழிற்சாலைகள்லாம் அதிகமாகிடுது, தொழிற்சாலை கழிவுகளும் அதிகமாகிடுது. தொழிற்சாலைகள் அதிகமாக இருந்தால் தொழிற்சாலை கழிவுகள் அதிகமாகும்ல. அப்படிங்கிறப்ப பூமி வந்து எல்லா வகையிலையுமே மாசுபட்டுருது. தொழிற்சாலை கழிவு நீர் வர்றதுனால, அந்த கழிவு நீர் வர்றதுனால தண்ணீர் பாழாக போயிடுது. தொழிற்சாலையிலையும் வாகனத்துலேருந்து வர்ற புகையினால் காற்று பாழாயிருது. நம்ம அதிகமாக தேவையானதை ரொம்ப உற்பத்தி பண்ணுறதுனால மருந்து அடிக்க வேண்டியது இருக்குது. அதுவும் இயற்கை உரங்களை பயன்படுத்தாமல் செயற்கை உரங்களையும் ரசாயன உரங்களையும் பயன்படுத்துறதுனாலையும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை அதிகமாக பயன்படுத்துறதுனாலையும் பூமி நிலம் பாழாக போயிடுது. இப்படி எல்லா வகையிலையுமே நம்ம என்ன செய்கிறோம், நம்மளோட தேவைக்காக வேண்டி இயற்கையை வந்து பாழாக்கிக்கிட்டே இருக்கோம். பூமி ரொம்ப பாழாக போயிருக்கு. காற்று, நீர், நிலம் எல்லாமே பாழாக போயிருக்கு. நம்ம அதை எப்படியெல்லாம் மாற்றலாம்? சரி, நல்லா நம்ம மரம் நடலாம். முக்கியமான நிகழ்ச்சிகள் இருக்கிறப்ப, தினங்கள் வரப்பெல்லாம் என்ன செய்யலாம், எல்லாருமே ஆளுக்கு ஒரு மரங்களை நட்டால் மரங்கள் வந்து நிறையா ஆக்சிஜனை கொடுக்கும். ஆக்சிஜன் நிறையா இருந்தால் மழை நல்லா பெய்யும். அப்படிங்கிறப்ப நம்ம பூமி வந்து நல்லா செழிப்படைய வாய்ப்பு இருக்குது. அடுத்து இந்த பாலித்தீன் கவரெல்லாம் பயன்படுத்துறது, பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பயன்படுத்துறது, இதெல்லாம் குறைச்சிட்டு கடைக்கு போகும்போது என்ன செய்யணும், நம்மளாக ஒரு கூடை அல்லாட்டி துணிப்பை அப்படி எதனாலும் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறத நம்ம கொண்டு போய் வாங்கணும். நம்ம வாங்க தான் அவங்க என்ன செய்வாங்க, பாலித்தீன் பைகளை தயார் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க. நம்ம வாங்குறத நிறுத்திட்டோம்னா பாலித்தீன் பைகளை தயார் பண்ணுறதும் தன்னாலே நின்றும். அதுக்கடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும், பொருட்களை ரொம்ப வீணாக்கக்கூடாது. நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க, நோட்டு கொடுத்தோம்னா நோட்டை 10 நாளில் கிழிச்சு போட்டுடுறீங்களா? டஸ்ட்பின் பூரா பேப்பராக இருக்கா? ஒரு டன் பேப்பர் தயாரிக்க 20 லட்சம் மரங்களை வெட்டுறாங்களாம். ஒரு டன் பேப்பருக்கு எவ்வளோ மரங்கள் வெட்டப்படுது? 20 லட்சம் மரங்கள். ஒரு மரம் 2 மரம்னா பாரு, 20 லட்சம் மரங்கள். இப்போ நம்ம கிரவுண்டில் எடுத்துக்கிட்டேன்னா எத்தனை மரம் இருக்குன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? அதிகமாக போனால் ஒரு 30 மரம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதே இவ்வளோ மரங்கள், 20 லட்சம் மரங்கள்னால் எவ்வளோ இருக்குன்னு யோசித்து பாருங்கள். ஒரு டன் பேப்பருக்கு டெய்லி பேப்பர் கிழிச்சிட டஸ்ட்பின் நிறைய பேப்பர் இருக்குது. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதை நிப்பாட்டினாலே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நமக்கு. சரியா? நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செய்ய வேண்டியது பேப்பரை கிழித்து கீழே போடுறத நிப்பாட்டிடணும். அப்போ பேப்பர் வேஸ்ட் ஆகாது. பேப்பர் வேஸ்ட் ஆகாமல் இருந்தாலே அங்கே நிறைய பேப்பர்களை பயன்படுத்த தான் மரங்களெல்லாம் வெட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க. மரங்கள் வெட்ட மழை இல்லாமல் போயிடும். மழை இல்லாமல் போனால் நாட்டில் ரொம்ப பஞ்சம் வந்துடும். இப்போ நம்ம மரம் நட்டுருவோம். ஒவ்வொரு மரமும் வளர்கிறதுக்கு எவ்வளோ காலம் ஆகும்? 4 வருஷம், 5 வருஷம், 10 வருஷம், 15 வருஷம் அந்த மாதிரி ஆகும். ஆனால் நீங்கள் பேப்பர் கிழிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுக்கிறீங்க? ஒரு செகண்டில் மரம் வச்சா வளர்ந்துருமா? வளராதுல்ல. அப்போ நாம் என்ன செய்யக்கூடாது, பேப்பரை கிழிச்சு வேஸ்ட் ஆக்கக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செய்ய வேண்டியது அதான். பேப்பரை வேஸ்ட் ஆக்கிற, சாப்பாட்டை வேஸ்ட் ஆக்கிற, கிரவுண்டில் எங்கேனாலும் சாப்பாடை கொட்டி போட்டுடுறீங்க. அந்த மாதிரி பொருட்களை வேஸ்ட் ஆக்கக்கூடாது, அதிகமாக பயன்படுத்தக்கூடாது. தேவைக்கு மேலே எதனாலும் வாங்கி பாரு, எத்தனை நோட்டு தேவையில்லாமலாம் வாங்கி வச்சுருக்கீங்க. ஒருத்தர் ரஃப் நோட்டுன்னு ஒன்று தனியாக வச்சுக்கிறான். அப்புறம் வீட்டில் எழுதுறது அது இது எதையாவது படங்களை ஒட்டி படங்கள்லாம் தேவையே இல்லாமல் வாங்கி அந்த படங்களை பூரா எதுலையாவது ஒட்டி அதுக்கு ஒரு நோட்டு வச்சுக்கிற. நல்ல படங்கள், பாட சம்மந்தப்பட்ட படங்கள் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல. நீ பாட்டுக்கு என்ன செய்கிற, நடிகர்கள் படங்களை வாங்கி ஒட்டிடுற, ரெஸ்லிங்கில் உள்ளவங்க படங்களை வாங்கி ஒட்டி வச்சிடுற, அதுக்கு சண்டை போடுற. இந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் குறைக்கணும். நீங்கள் அப்பா அம்மாட்டே சொல்லணும், வெளியில் போகும்போது பையை எடுத்துகிட்டு போங்க, பாலித்தீன் கவர் வாங்காதீங்க. பாலித்தீன் கவர் வாங்கி நம்ம பயன்படுத்தி போட்டுட்டோம்னா, கீழே போட்டோம்னா பூமி பாழாக போயிடும், எரிச்சோம்னா காற்று பாழாக போயிடும். அதை குறைக்கும் பொழுது நிறுத்தும் பொழுது தான் என்ன செய்யும், பூமி நல்லாகும். சரியா? இந்த மாதிரி நம்மளால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும், பூமியை மாற்றுறதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும், செயல்படணும். ஓகே, இப்போ இதோட இந்த பாடத்தோட பகுதி முடியுது. நம்ம க்ளோசரி வந்து நாளைக்கு பார்ப்போம். என்ன க்ளோசரி அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? சரி, ஓகே, தேங்க்யூ.